السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري من ملكته رياض الصالحين 85 درساتنا النوم. وعن أبي موسى الأشعري كأبو موسى الأشعري تيزو الله يودد الله تشونا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساتوك نبياتني زون دي بلوالالو إذا أراد الله تعالى كفي لو الله بشا جزي بفلق جزي رحمة أمة ياندي تنهزب إذنة بفلق لازن لا بفلق جزي قبض نبيها نبيان يوسدال قبض يوسدال بموت قبلها كالسواب فيت كهزب بفيت فجعله لها كزام للصا لزياج هزب يادر قوال نبي فرطا وسلفا تقدامي يادر قوال فرطا متقدما قدمو يميالف يادر قوال وسلفا يونو عندنا تقراربي هنا مالكتنا بين يديها كفت لفيتاتشو قدمواتشو يمي قدماتشو هنا. وإذا أراد هلكة أمة يعني تنهزب دقمو طفات بشا جزي بطفاتاتشو عذبها يقطعتشوال يقطعت لياتشن هزب ونبيها حي نبي يتلاكبات النبي هيوهن يايي يتملكته فأهلكها وهو حي ينظر السوء هيوهن يتملكته يتأفاتان فأقر عينه عين يرجع لا يسدستوال بهلاكها بتفاطا حين كذبوه باستبابلوا تجزي وعصوا أمره تزازنم بامزوا جزي. رواه مسلم يزقبت حديثنا. بزي حديث ملك تنيو صلى الله عليه وسلم من يالونو عند هزب نبي تلكولت لذا نبي بميسة أو ملاش مسرت ينبيون تريتها قبلو أبرواتشو قويتو يا نبي تكبموت كتلياتشو قدم الله كوسدو أزنو الله شوال مالتنا لذا نبي أمسنا سايتو أشافرن بلو بلمك أبلاتشو يتنسى الزوج أتاتو دنيا ላይ የመጣባቸው ደግሞ ምን አይነት ናቸው? አላህ ጥፋትን የወሰነባቸው ሰዎች ናቸው። በትዕቢታቸው በጥፋታቸው በአመፀኝነታቸው የተነሳ ዱንያ ላይ ጥፋትን ወስኖባቸው ህይወቱን ሲጣራ የነበረው ነብይ በእነሱ የቆሰለውን አይኑ እንዲረጋ አይኑ እንዲያርፍ በጥፋታቸው እጃቸውን ሲያገኙ እንዲደሰት ያደርገዋል አሉ። رأساتين قام من الميقنانيو يالا نو سلا رجاء باب الرجاء تسفام بتملكة النبي صلى الله عليه وسلم استمروا طرياتشون استلالفوا دين الإسلام أسايتوا أقبلوا هيدوا سلازي كولتو كتتكسو هزبو تشانسار سيتاي تسفا يميت ألباتشو يتسفا برك علاتشو أمانو مالتنا يزيه النبي صلى الله عليه وسلم هزب الشهي يبابو يمجرش حديث نو كزيه رؤس غات ياجه هنا قطعي حديث باب فضل الرجاء تسفى يمادرك يمفلك ترفاتو اسكاهون سلا تسفى انستنال سويش تسفى ليطلو እንደሚገባቸው ተስፋ እንዲጥሉ የሚያደርጓቸው ምክንያቶች حتى فضلون ጨምር የሚያመላክቱ የተለያዩ ያለፉ ነገሮች አሉ። ከዚያ ለይተው ራስን ችሎ ደግሞ فضل الرجاء يمفلك تسفى يمادرك يا الله نزنات يمكجل ترفات لتقومونه. قال الله تعالى كف يا لو الله عنده هلال إخبارا عن العبد إخبارا سيناقر عن العبد الصالح سلزيادة قبارة بفرعون هزبوش مكاكل ينبروا دق قبارة وأفوض أمري نقرين استقال له إلى الله ودع الله إن الله بصير
ተመልካች የሆነ ጌታ ነው ቢልዒባድ በባሮቹ ላይ የሚያደርጉትን ሁሉ የሚመለከት የሚያውቅ ጌታ ነው ይሄ ተስፋ ማድረጉ ሁሉ ነገሩ ወደ አላህ መጣሉ ምን አስገኘለት ፈወቃሁ አላህ ጠበቀ ሰይአት ማ መከሩ እነሱ ያሴሩትን ክፋቶች ጠበቀው አላህ እነሱ ካሴሩት ከመከሩት ካቀዱት ተንኮሎች ጠበቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምኑ በጌታው ላይ በያዘው ተስፋና ኢማን የተነሳ ማለት ነው وعن أبي هريرة رضي الله عنه كأبو هريرة يزو الله يودد الله جونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كالله ملك تنيايزون دي بلو علاله قال الله عز وجل أشنا في النائلة والله دي بلوال أنا عند ظن عبدي أني باري كباري قمت زندني كباري السابي زندني السو كم يسبن زندني وأنا معه نيك السجارن حيث يذكرني بمياوسان بوتا والله بالله هنبن براسو مالا لله أفرح الله ويمدمو يا نبي صلى الله عليه وسلم محلمها لا يقبطها لله الله برقد أمنو أفرح يبلت أي مدست بتوبة عبده بباريو من ملس نسها من أحدكم كانداتشو يجد ضالته يتفاش جمالون يمياغن هنا يجد يمياغن هنا ضالته يتفاش جمالون بالفلات بمدربدا برها لاي سنكون كل نجارون إذا يتفاش جمالون أتو تسفا قرطو موتن يتبك أبال ساعات سياغن كموت ودهي وتسملس تسفاو سيلملم كميد دست سو يبلتا الله ببارع مملس يدستا ومن تقرب إلي شبرا ودني سنزرتا كليتك أربا تقربت إليه ذراعا يعني ودسو كند ياكلك أربا ومن تقرب إلي ودني تقرب دقمو ذراعا كند ياكل تقربت إليه باعا ودسو باع ياكلك أربا باع مالت بالفو هنستنان عند سو ሁለት እጆቹን ግራና ቀኝ ቢዘረጋ ከቀኝ ጣቱ ጫፍ ግራ ጣቱ ጫፍ ድረስ ያለው ርቀቱ ባዕ ተብሎ ይጠራል አራት ክንድ አካባቢ ማለት ነው ስንዝር ሲቃረብኒ ባዕ ቀርበዋለሁ واذا اقبل يمشي واذا اقبل الي ودني ከመጣ يمشي በእግሩ የተራመደ اقبلت اليه اهرول ወደሱ አመራለሁ እየገሰገስኩ متفق عليه بخارينا مسلم يتسمى بات زغبانا وهذا لا يسفروا لفظ إحدى روايات مسلم كمسلم زغباوچ ውስጥ አንዱ ቃል በተለያየ ቃላት ዘግበውታል ከነዚያ ውስጥ አንዱ ቃል ነው የሰፈረው وتقدم شرحه ማብራሪያው አልፏል في الباب قبله ባለፈው ርዕስ ላይ ከዚህ ርዕስ ቀድሞ በነበረው ርዕስ ላይ አልፏል ማለት በዚህ ውስጥ የተፈለገው ነገር ምንድነው አንደኛ ነገር የረጃእን ፈضል እንመለከታለን በጌታው ላይ ተስፋ ጥሎ የሚንቀሳቀስ ሰው ተስፋ የሚጥል የሆነ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀለት እሱ የሆነች አክል ሲቀርብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚያ በበለጠ ብዙ ጥፍ ሽልማትን አዘጋጅቶ ይጠብቀዋል እሱ ለተውበት የሆነች ያክል እርምጃ ሲዘጋጅ አላህ የበለጠ በሆነ መልኩ ይቀበለዋል ማለት ነው ይሄ የተስፋው የረጃኡ በጌታው ላይ ያለው እምነቱ ውጤት ነው እና በሐዲስ ውስጥ ምን አለ አላህ انا عند ظن عبدي እኔ ባሪያዬ ግምት ዘንድ ነኝ በኔ ላይ እንዳለው ግምት መልካም ሲገምት በመልካም ይሄ ነው ተስፋን የሚያመላክተው በነገራችን ላይ ቃሉ محل الشاهد ይሄ ነው في الرجاء ማለት ነው በተስፋ ይቅርታን በማለም ላይ እሱ ከሚያስበኝ ጌታዬ ይቅር ይለኛል ብሎ ሲቀርብ የበለጠን ይቀርበዋለሁ ከሚያስብበት ተጠብቀዋለሁ በመልካም ሲያስብ በመልካም መነዳዋለሁ በበለጠ መነዳዋለሁ وانا معه ከሱ ጋር ነኝ ማለት በምንድነው بالرحمه በእዝነት በኒዕማ በኢንዓሙ በጸጋው እኔ ከሱ ጋር ነኝ وانا معه ከሱ ጋር ነኝ ማለት ምንድነው የተፈለገው በእዝነቴ
በእንክብካቤ ከሱ ጋር ነኝ حيث يذكرني እንደሚያወሳኝ ቦታ ማለት ምንድነው ከሰው ጋር ቢሆን ከጀማዓ ጋር ቢሆን እንደዚያው የበለጠ ጀማዓ ጋር ባለ ስሙ ከመላእክት ነዋሪዎች ዘንድ ይወሳል ደረጃው ከፍ ይላል ብቻውን ተገልሎ ጌታውን አውስቶ ሲያለቅስ የበለጠ ኢኽላሱን ታላቅነት ያሳያል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህም ከፍ ያለ ምንዳን ይመነደዋል ከዛስ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በባሪያው መደሰት ምን ያክል እንደሚደሰት ተጠቁሟል ይሄ ብቻውን ሰዎችን ለተውበት የሚገፋፋ መልእክት አለው ሰዎች ከወንጀል ሲመለሱ ወደ ዲን ሲመለሱ ከሶላት መተው ወደ ሶላት ከሽርክ ወደ ተውሂድ ከመስጂድ ከራቁበት ወደ መስጂድ ሲመለሱ ከበደል ወደ ፍትህ ሲመለሱ ሰዎችን ከማስለቀስ በተለያየ መልኩ ግፍ ከመፈጸም ተጸጽተው ሲመለሱ ከሌሎችም ጥፋቶች ሲመለሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያክል እንደሚደሰት ይሄ ሲጠቁም ይሄ ብቻውን ለተውበት የሚቀሰቅስ በቂ መነሻ ነው በምን መልኩ ይደሰታል የሰው ልጅ በሚረዳው ምሳሌ ተገለጸ በረሃ ላይ እየተጓዘ ምግቡንም ስንቁንም ውሃውን ሁሉን ነገር ግመሉ ላይ ጭኖ ከዛ ግመሉ ድንገት ጠፍተው ምንም አይነት ተስፋ በሌለበት ሞትን እየጠበቀ ከዛፍ ስር ጋደም ባለበት ሲነቃ ሁሉ ነገሯን እንዳያዘች ከፊቱ ቆማ ሲመለከታት በድንጋጤ በቡታው በመጀመሪያው ላይ እንዳሳለፍ ነው ምን አለ ሰውየው اللهم انت عبدي وانا ربك ጌታዬ ሆይ አንተ ባሪያዬ ነህ እኔ ጌታህ ነኝ አለ ደስታው ከቁጥጥር ውጭ ከመሆኑ የተነሳ እጅግ አስደንጋጭ ስህተት ነው የፈጸመው እንዲህ የተሳሳተው ግን ሆን ብሎ አይደለም የደስታው በጣም መጠን ከማለፉ የተነሳ ነው እንደዚህ ሆነ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ሰው ደስታ በላይ ነው በምንድነው የሚደሰተው በባሪያው መመለስ እሱ ምን ያገኛል እሱ ምንም አያገኝም ነገር ግን በባሮቹ ታዛዥነት ተመላሽነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያህል እንደሚደሰት ሲጠቁም ሲነገር አላህ በባሪያዎቹ መቀጣት እሱ የሚያገኘው ነገር የለውም በደለኛም አይደለም ነገር ግን በፍትሁ ወንጀለኛን ይቀጣል ለተመላሽ ደግሞ አዛኝና ይቅር ባይ የሆነ ጌታ ነው እና ومن تقرب الي شبرا ስንዝር ያክል ወደኔ የተቃረበ ሲባል ምሳሌ ያነጋገር ነው የሆነች ያክል ወደ አላህ መቃረቢያን የፈጸመ ሰው አላህ የዛችን እጥፍ የበለጠ ይመነደዋል ማለት ነው ይሸልመዋል አሁንም ሲጨምር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኩል የሚመጣው ሽልማት መስተንግዶ ዋጋው ብዙ እጥፍ ደግሞ የበለጠ ነው የሚሆነው የበለጠ የጨመረ ይሆናል እሱ እየተራመደ ወደኔ ከመጣ እኔ እየገሰገስኩ ወደሱ ቀርባለሁ ማለት ምንድነው ወደ ጌታው ተውበት አላህን ወደ ማስደሰት ወደ ዲን الاسلام ወደ ዒባዳ ያለው ችኮላ መሽቀዳደም የሆነ ያክል ሲኖረው ከዛ በበለጠ የአላህ ህዝነት ከዛ በፈጠነ መልኩ ወደሱ ይቀርባል ማለት ነው አጸፋው የበለጠ ነው ባጭሩ የአላህን አዛኝነት ይቅርባይነት እና ለባሪያ ያዘጋጀውን መስተንግዶ ከሱ ጥረት በላይ እንደሆነ እንረዳለን ወሩየ في الصحيحين ላይ ማለት ቡኻሪና ሙስሊም ላይ ተዘግቧል وانا معه اني ከሱ ጋር ነኝ የሚለው حين يذكرني በሚል حيث يذكرني ከሚያወሳኝ ቦታ ብለን ተርጉመን ያሳልፈናል حين يذكرني በሚያወሳኝ ጊዜ በሚል መጥቷል በኑን حيث በሚለው حين መጥቷል وفي هذه الروايه በዚህኛው ዘገባ ግን حيث በሚል ነው የመጣው ቢታ وكلاهما صحيح ሁለቱም ትክክለኛ ናቸው መልእክታቸውም ጤነኛ ነው እሺ ከሐዲሱ ከሚወሰዱ ቁም ነገሮች ርዕሱ ጋር የተገናኘው ተነስቷል ሌላ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ሲፋ እናጸድቃለን ምንድነው እሱ ሁለት ሲፋ ምንና ምን የመደሰት ሲፈቱል ፈረህ የመደሰት ሲፋ መገለጫ አለው መደሰት የሚደሰተው ፍጡር ነው አላህ አይደሰትም የሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ አጉል ደርቅና ነው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይ ስለ አላህ የሚያውቅ የለም ከሳቸው በላይ ስለ ጌታቸው የሚጠነቀቅ የለም ይሄ ስህተት ቢሆን ኖሮ ይሄን ቃል አያወጡትም ነበር መልእክቱ ይሄን ባይሰጥ ኖሮ እንዲህ አይነት ተገቢ ያልሆነ ቃል አይናገሩም ነበር ባይሆን ኖሮ ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶቻቸው አላህ እንደሚደሰት መናገራቸው የመደሰት መገለጫ እንዳለው እናጸድቃለን በምን መልኩ
አይታወቅም። በከይፍያ በዚህ አይነት ከይፍያ አንልም። ለሱ ለልቅናው በሚስማማ መልኩ ብለን ነው የምናለው። ቢላ ከይፍያ ከፍጡራን ጋር በማይመሳሰል መልኩ። ሌላ ሲፋ የምናጸድቀው ምንድነው? ሌላ ሲፈቱል ከላም የንግግር መገለጫ አለ አይደል? قال الله عز وجل ብለን አይደል የጀመርነው? አሸናፊና የላቀው አላህ አለ የንግግር መገለጫ አለው። አላህ ይናገራል። ይሄ መናገር እንዲህ አይነት ርዕሶች በአጥፊ ቡድኖች አመለካከት ላልተበከሉ ሰዎች ግርታ ሊፈጥርባቸው ይችላል። አላህ ይናገራል መናገሩ ለምን ጥያቄ ሆነ? ምንም አይጎረብጠውም እኮ ዝም ብሎ ነው የሚያሳልፈው። የበሽተኛ ቡድኖችን አመለካከት ያልሰማ ሰው አላህ ይናለው ብትለው ምንም አይመስለውም። ምንም ተቃርኖ አይሰማው። እንዲያውም እዚህ ላይ ጫን ብለህ መናገር ነው ግር የሚለው። ለምን በዚህ መልኩ ጫን እያሉ ይናገራል? አላህ ይናገራል ስትል ምንድነው የተፈለገው? አዎ ይናገራል፣ ግን ምንድነው የተፈለገው ሊል ይችላል። ምክንያቱም ሰላም ሀገር ነው ያለው እሱ። አላህ አይናገርም እያሉ የሚያስተባብሉ ሰዎች እንዳሉ አያውቅም እሱ። ለአላህ የንግግር ሲፋን የሚያስተባብሉ ከነጭራሹ የለም። ወይም ደግሞ የንግግር ሲፋውን በጥቅሉ አጽድቀው ቁርአን ግን የአላህ ንግግር አይደለም የሚሉ አሉ። ለምሳሌ የአሕባሽ ቡድን መሪው ዋናው ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም ነው የሚለው። ተከታዮቹ ከስር ያሉት አንዳንዶቹ ላያውቁ ይችላሉ። ከፊሎቹ ደግሞ ምንድነው የሚሉት? የአሻዕራ አመለካከት ነው። في مقام التدريس ማስተማሪያ ቦታ ብቻ ነው መነገር ያለበት እንጂ ህዝብ ፊት መነገር የለበትም። በሐቂቃ በእርግጥ የአላህ ንግግር አይደለም ቁርአን ይላል። ነገር ግን ህዝብ ፊት መወራት የለበትም። ምክንያቱም ህዝብ ፊት ከተወራ ለቁርአን ያላቸው ክብር ይቀንሳል ይላል። አይደለም ካለ ምን ይቀንሳል? አይቀንስም። ምን ክብር ኖረው ሲጀመር? የአላህ ንግግር አይደለም ካሉ እና የማን ንግግር ነው የሚሉት? ከፊሎቹ አብዛኞቹ የጅብሪል ንግግር ነው ይላሉ። ከፊሎቹ ደግሞ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ነው ይላሉ። ይሄ ማለት የቁረይሾች ንግግር ነው። በነገራችን የመካ ሙሽሪኮች ንግግር ነው። ኢን ሁወ ኢላ ቀውሉል በሸር፣ ይሄ የሰው ንግግር እንጂ ሌላ አይደለም ሲሉ ነበር እነ ወሊድ ኢብኑ ሙጊራ። እነሱ ነበሩ እንዲህ እያሉ ያስተባበሩት። የሙሽሪኮች ንግግር ቀጥታ ይደገማሉ። በኢስላም ስም በኢስላም ውስጥ ቁርአንን የአላህ ንግግር አይደለም ቀጥታ ይሄን የሚሉ ሰዎች አሉ። ቦታ ግን መምረጥ ያስፈልጋል ይላሉ፣ ሰው እንዳይበረከክ። ኢብኑ ቁዳማህ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ? እነዚህ ሰዎች ቁርአንን የአላህ ንግግር መሆኑን የሚያስተባብሉት አካላት ኺላፋውን ስልጣኑን እንኳን ተቆጣጥረው አቋማቸውን በአደባባይ ለመናገር አይደፍሩም አሉ። ሚንበር ላይ ሲወጡ ለቁርአን አክብሮት ያላቸው ነው የሚመስሉት ሲናገሩ አሉ። ወደ ኸልዋቸው ገለል ሲሉ ግን ይሄ ወረቀትና ቀለም እንጂ ሌላ ምን አለው እያሉ በእግራቸው ነው የሚገፉታል። በእግራቸው በዚህ ደረጃ ይሄ አርቀን እንዳንመለከተው እዚሁ በአገራችን በብዛት ያለ አመለካከት ነው። በሰፊው አለ። አብዛኛው ህዝብ ሁሉም ለማለት በሚቀርብ ተራው ህዝብ በዚህ ላይ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለውም። ልጆቹን ቁርአን ቤት የሚልከው የጌታዬን ቃል ይማሩ ብሎ ስለሚያምን ነው። ፊጥራው ላይ ነው ያለው፣ ንጹህ ልቦና ላይ ነው ያለው። እነዛኞቹ ግን ጥመትን ቁጭ ብለው ስለተማሩ ተውሂድ ላይ ያሉ ነው የሚመስላቸው። የነሱን ጥመት ያልተቀበለን ያወግዛሉ። ስለዚህ እንዲህ ለማስታወስ ነካ የምናደርገው ይሄ በተሳሳተ መልኩ የሚያምኑ አካላት ስላሉ ነው። ቃል አላሁ ዐዘ ወጀል በሚለው ውስጥ ለአላህ የንግግርን መገለጫ ሲፋ እናጸድቃለን ማለት ነው። እሺ ሌላ ምን እናጸድቀዋለን? እዚሁ ለአላህ ሲፈቱል መዕያ አብሮነት የት ነው ያለው? ወአና መዐሁ ሐይሱ የዝኩሩኒ ከሱ ጋር ነኝ፣ ከሱ ጋር አብሮነት ግን ምንድነው እዚህ የተፈለገው? በእውቀቱ በክትትሉ በቁጥጥሩ በእገዛው እንደ ቦታው ማለት ነው፣ እንዳገባቡ ማለት ነው። ይህንንም እናጸድቃለን ለልቅናው በሚገባ መልኩ። እሺ ወደ ቀጣዩ ሐዲስ ስናልፍ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كجابر بن عبد الله تيزو الله يودد لاچونا እሳቸውንም አባታቸውንም ሁለቱም ሰሃቢዎች ናቸው። أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم እሳቸው ጃቢር ነብያችንን ሰሙ قبل موته ከሞታቸው በፊት بثلاثة أيام በሶስት ቀናት ቀድሞ يقول እንዲህ ሲሉ ሰማኋቸው ብለዋል لا يموتن አንዳቸው ፈጽሞ እንዳይሞት
أحدكم عنداتو فصمو እንዳይሞት إلا وهو يحسن الظن السوء ግምቱን እሳቢውን የሚያሳምር ሆኖ ቢሆን እንጂ ቢላሂ ዐዘ ወጀል አሸናፊና የላቀ በሆነው ጌታው ላይ ያለውን ሑስነ ظን ግምቱን እሳቢውን እኔ ጌታዬ ይምረኛል ይቅር ይለኛል በመልካም ይቀበለኛል ጉሩር አይደለም ራስን መሸወድ አይደለም ልብ በሉ ስጋቱ እንዳለ ሆኖ ለጌታው መልካም ግምት ነው ማሳደር ያለበት በጌታው ላይ መልካም ግምትን አሳድሮ ቢሆን እንጂ አንዳችሁ እንዳይሞት እየተጠራጠረ ጌታዬ ይቅር አይለኝም ብሎ ተስፋ መቁረጥን ተሸክሞ ዱንያን እንዳይለቃላችሁ እንዳይሆን ይሄ መልካም ግምቱ ለተሻለ መልካም ጥርጣሬ ለተሻለ ነገር ያነሳሳዋል ለጌታው ውዴታ እንዲጨመር ያደርገዋል ተስፋው እንዲሰንቅ ያደርገዋል ኸይር ስራ ላይ ብርታት ሞራል ይሆነዋል እሺ وعن أنس رضي الله عنه መልካም ግምት ሲባል ዝም ብሎ ወንጀል እያጨማለቁ ከወንጀል ሳይርቁ ግዴታን ሳይወጡ ልክ ሌሎች ጋር እንደሚታየው በየመንገዱ እየጠበቁ ጌታ ይወዳሃል እንደሚባለው አይደለም የሚፈለገው መልካም ግምት መልካም ምሳሌ ማሳደር ማለት ከወንጀል እየራቁ ትእዛዝን እየፈጸሙ ወደ ጌታ መቃረብ ይቅር ይለኛል ብሎ ተስፋ ማድረግ የፈለገ ወንጀል ቢበዛ ጌታዬ ይቅር ይለኛል በሚል እምነት ተውበት አድርጎ ወደ ጌታው መቃረቢያ የሆኑ ነገሮች ላይ ትኩረት መስጠትን የሚጠቁም ነው وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان سماهم يقول انده سيلو قال الله تعالى كف يا لو الله انده بلوال يا ابن آدم يا آدم لجهوي يسول لجهوي إنك أنت ما دعوتني اسكت الرهن درس ورجوتني اسكت كجلك يمدرس تسفاسكت أركبك يمدرس ما دعوتني اسكت الرهن أنين يمتتأرستهم كدرس ورجوتني بني لا تسفى يمتتلسكهم يمتكجلسكهم كدرس غفرت لك أمر الله اللو على ما كان منك بانت لي بالو سرع بالله بتسرع لي يكر لها اللو ወንጀሎችህ ቢበዙ እንኳን አይነታቸው ቢበዛ እንኳን ይቅር እልሃለሁ የብነ አደም የአደም ልጅ ሆይ ለው በለገት ቢደርሱ ذنوبك ወንጀሎችህ ቢደርሱ عنان السماء የሰማይ ደመናን ቢደርሱ ثم استغفرتني ከዚያም ምህረትን ከጠየቀኝ غفرت لك أمر الله له ولا أبالي دنتين ورينم وانجل بذا بي إهما اندي في المارا لما لها لهم مبزاتو يميا ساستبين أيضا لهم مهلا تسكتأي كدراسة يا ابن آدم يا آدم لجهوي إنك أنت لو أتيتني بتمتأن ودني بتمتأن بقراب الأرض خطايا مدر لي مولا يكربو هاتيعتوتين يزه بتمتأن ثم لقيتني كزيام كتجنانيهين ثم لقيتني كزيام كنيجا كتجنانيه لا تشرك بي شيئا بني لاي من نمسا تجرى لا تشرك بي بني ساتجرى شيئا مننم مالت የትኛውንም አካል ማለት ሊሆን ይችላል ወይም የትኛውንም አይነት ማጋራትን ሳትፈጽም ማለት ሊሆን ይችላል لا تشركوا بي شيئا ሚለው ላይ شيئا ሁለት ትርጉም ሊይዝ ይችላል አንደኛው شيئا የትኛውንም የሚጠራ አካል ሳታጋራ ከኔ ጋር አብረህ ሳትጠራ አምልኮት ሳትሰጠው ማለት ነው ወይም لا تشركوا بي شيئا በኔ ላይ የትኛውንም ዒባዳ ሳትሰጥ ሁለቱም የሚገናኙ ነጥቦች ናቸው لأتيتك برقت ممتأهله بقرابها السوام بميقرب مغفرة مهرة يجي قربها له رواه الترمذي زقبوتال وقال حديث حديث حسن درجة والو ترمذي رحمه الله عنان السماء ملا الحديث من مالتنا بفتح العين عابلا قيل تبلو الترجمون بتملكته هو ما عن لك منها
ما عن لك أي ظهر يتجلد الله يتايه مالته قلت هنا له إذا رفعت رأسك راسهن ود سمايك أنا ستادرك أينه يميعرف البيت السنة وعنان السماء مالته يسماي قلت كفل أينه ميدرس البيت كفل وانجلس الزابي درس كان غفرت لك يكرر الله له مهلت كتأيك مالتنا ولا أبالي ويم وقيل هو السحاب دمنا نهم تبلوان ولتم ترقم الله دمنا مالتنا نهم تبلوان كفل مهران زند مالتنا وقراب الأرض يملك على سالفنال من مالتنا بضم القاف قوبلا وقيل بكسرها أي بكسرام ألا يالو ألو قراب الأرض بميل والضم أصح بضم منببو يبلت تككلنيان وأشهر بسفيو يميتاوق منه وهو ما يقارب ملئها لمولات يقرب مالتنا والله أعلم يبلت أواكيو الله نو اندي هينت يبلت تككلنياو يهنياو نو ወይም ደግሞ የበለጠ ትክክለኛው ሲሉ ቋንቋ ላይ በሰፊው የሚታወቅ ቃል አለ ወይም ትክክለኛ ቢሆንም ብዙ ህዝብ ዘንድ የማይታወቅ ቃል ያጋጥማል እንዲህ አይነቶችን ጠቆም የሚያደርጉት አንዳንዴ ጫፍ የሆነች ግንዛቤ እንይዝና ለጆሮአችን እንግዳ የሆነ አነባበብ ሲገጥመን ቶሎ ወደ ተኽጢአ ሰዎችን በስተት ወደ መወረፍ እንዳንገባ ማሳሰቢያ ይሆነናል እዚህ ላይ አንድ ቃል ነው እየተነገረን ያለው ሌሎችም ላይ ብዙ ጊዜ ዑለማዎች ላይ ለጆሮአችን እንግዳ የሆነ አነባበብ ስናገኝባቸው ስተት መስሎን ወደ ትችት በተለይ ጀማሪ የሆነ ሰው ወይም ሰፋ ያለ ግንዛቤ የሌለው ሰው ወደ ትችት ሊያመራ ይችላል ኋላ ሲፈተሽ ግን የራሱ ችግር ነው የሚጎላበትና እንዲህ አይነት ቦታ ላይ እዚህ ላይ ብቻ አይደለም حتى في تلاوة القرآن قرآن القرار ላይ ከለመድ ነው በብዛት ከለመድ ነው ውጪ የሆኑ አቀራሮች አሉ ትክክለኛ መረጃ የመጣባቸው ቲላው ትክክለኛ አቀራር የመጣበት ግን እኛው ሰምተናቸው ማናቅ ያጋጥሙና ተሳሳተ ብለን መቸኮል የለብንም በአቅራቢያው ለቁርአን ቅርበት ያላቸው ሰዎች ዝም ካሉ ዝም ነው ማለት ያለብን ምናልባት በአቅራቢያ ቅርብ ያሉ ሰዎች ሁሌ ይሆናል ለማለት አይደለም በስተትኮ ያጋጥማል እንደዚህ ግን በትክክል አለ የተለያየ ሪዋያዎች አሉ ትክክለኛ አቀራር ሆኖ ግን እኛ ጋር በብዛት ያልተለመዱ ግርታ ሊፈጥር ይችላል ያለመዱ ሰዎች ዘንድ በተሻለ ሰዎች ዘንድ ግርታ እንዳይፈጥር ከለመዱት ባይወጣ ጥሩ ነው ቀስ ያረጉ ያለማመዱ እስከሚያውቁት ድረስ ቀጥታ ሰዎችን ሊያስበረግጋቸው ስለሚችል ማለት ነው እሺ ወደ መልእክቱ ልመለስ قال الله تعالى حديث القدسي ነው الله من ብለዋል يا ابن آدم يا آدم ልጅ ሆይ የሰው ልጅ ሆይ إنك ما دعوتني ورجوتني أنت እስከለመንተኝና በኔ ላይ ተስፋ እስከጣልክ እስከከጀልከኝ ድረስ غفرت لك على ما كان منك በአንተ ላይ ባለው ስራ ይቀርልሃለሁ ባለው ስራ ማለት ምንድነው من المعاصي ከወንጀሎች ቢደጋገሙ እንኳን ቢበዙ እንኳን ይቀርልሃለሁ ምን ካለ ምህረት መጠየቅ ካለ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ደንታ አይኖረኝም ማለት በዛ ብዬ እዚህስ የምትታለፍ አይደለም አልልም ምን ካለ استغفار ካለ يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك ወንጀሎችህ ቢደርሱ عنان السماء የሰማይ ደመናን ወይም የሰማይ የመጨረሻ አይናችን የሚያርፍበት ክፍል ድረስ ጣራ የደረሰ ወንጀል ተሸክመህ ብትመጣ ነገር ግን ምህረትን ከጠየቀኝ ይቀርልልሃለሁ ንፍቅና ቢሆን ሽርክ ቢሆን ኩፍር ቢሆን ጸያፍ የምንለው ወንጀል ሁሉ ቢኖር እውነተኛ የሆነ መስፈርት የሚያሟላ ተውባ ከተገኘ አላህ ሁሉንም ይቅር ይላል ان الله يغفر الذنوب جميعا الله ሁሉንም ወንጀሎች ይቅር ይላልና استغفار ከሌለ ከሽርክ በታች ከኩፍር በታች ያለ ወንጀል تحت المشيئة كالله مشاته سرنا بشاو يقر يلوال قال هنا دمو أصل الإيمان كاللو مسارته إيمان كاللو بتفاتو تكتو ودا جنة يملسا يقرتا يمياغنيو سووج بابو ستار لما ميماروت يتلاقي سببوچين وراچوال ግማሹ በሚደርስበት ፈተና ላይ በመሰበሩ ሊሆን ይችላል ግማሹ ከነጥፋቱ
የኢማን ጥንካሬ ሊኖረው ይችላል ኹሹዕ ሊኖረው ይችላል እዝነት ርህራሄ ሊኖረው ይችላል ለሰዎች የተለያዩ ነገሮች ይኖሩታል ኸይር ስራ ላይ ተሳታፊ ሊሆን ይችላል የኸይር ስራ ሰዎችን የኸይር ሰዎችን ዑለማዎችን የሚወድ ሊሆን ይችላል ሰው ልቦናው ኢማኑ ጥንካሬው ኸይር ስራው ብዙ አይነት ነው ወንጀል እየሰራ ግን ፍትህ ላይ ጠንካራ የሆነ ሰው ያጋጥማል ለዲን የቀረበ የሚባል ግን በደለኛ የሆነ ሰው ያጋጥማል አላህ ይጠብቀን ከዚህ አንፃር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉንም የልቡን ያውቃል የልፋቱን የጥረቱን ቀስዱን ንያውን ስለሚያውቅ እንደ ሁኔታ ሁሉንም ይመነዳል ማለት ነው ከዛስ يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا مدر لمولا يقربوا ወንጀሎችን ኃጢአትን ተሸክመው ወደኔ ብትመጣ በኔ ላይ ካላጋራ የሽርክን አስከፊነት ነው ከዚህ የምንረዳው ሽርክ ከሌለበት ያንኑም ያክል ምህረትን ይዤ ቀርባለሁ ይቀርልልሃለሁ ሽርክ ካለስ ግልጽ ነው መልእክቱ ሽርክ ካለ አይማርም የሚለውን ያስይዘናል የቁርአን አንቀጽ ዋጋ ማገናኘት ነው ኢነ አላህ ላ ይግፊሩ አን ዩሽረከ ቢሂ የሚያጋራበትን አይምርም ነው የተባለው ሽርክ ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ ከዚህ እንወስዳለን አስከፊ እንደሆነ የማይማር እንደሆነ ከዚህ እንወስዳለን ይሄን የሚመለከቱ በርካታ ስራዎች ናቸው በርካታ መረጃዎች ናቸው ያሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ያላቸው ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ወዳንተም ካንተ በፊት ወዳለፉ ነብያትም በርግጥም መለኮታዊ የሆነ ራእይ መልእክት ወርዷል ብታጋራ ስራ ይበላሻል ከከሳሪዎችም ትሆናለህ እግራቸው እስከሚሰነጣጠቅ እስከሚያባበጥ የሚፈጽሙት ዒባዳ ሰዎችን ከጥፋት ለመመለስ የሚያደርጉት ልፋት ደማቸው የፈሰሳት እንታቸው የተሰበረው ያ ሁሉ ድካማቸው ማልቀሳቸው እንግልታቸው ሽርክ እኮ አይፈጸምም ከሳቸው ግን ለሌላው ጥብቅ ማሳሰቢያ እየተላለፈ ነው ያለው ነብይ እንኳን ሆኖ ይሄ ቢከሰትበት አይከሰትም እንጂ ስራው በሙሉ ይበላሻል ሲባል ሌላው የበለጠ መፍራት አለበት ማለት ነው የበለጠ መጨነቅ መጠንቀቅ ከሽርክ መራቅ አለበት ማለት ነው እሱ ካለ ግን ምህረት የለም የሚለው ያሳስባል ይሄ ማለት استغفار እስከሌለ ድረስ ነው استغفار ካለ ተውባ ካለ ግን ሽርኩም ይማራል ይቀር ይባላል እሺ باب الجمع بين الخوف والرجاء ቀጣዩ ርዕስ خوفና ረጃእን መሰብሰብ ፍራቻንና ተስፋ ማድረግን አንድ ላይ ማስገኘትን የሚመለከት ርዕስ ነው ስለ خوف ብቻ ርዕስ ሰጥተው አስቀመጡ አላህ ሊፈራ እንደሚገባ ቅጣቱን በመፍራት መጠንቀቅ እንደሚገባ የሚያሳስብ በዚህ ላይ አምልኮታዊ የሆነ خوف የሚፈራው አላህ ብቻ ነው አምልኮታዊ የሆነ خوف ፍራቻ ተፈጥሯዊ የሆነ ሰው ጠላትን አውሬን ጨለማን የሆነ ነገር ቢፈራ ይሄ ሽርክ የሚባል አይደለም ሌላ ርዕስ ነው አምልኮታዊ መቃረቢያ የሆነ ከሆነ ግን ለፍጡር ከተሰጠ ከኢስላም የሚያስወጣ ሽርክ ነው የሚሆነው فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين አማኞች ከሆናችሁ እነሱን እንዳትፈሩ ይልፍሩና ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንቶች ናቸው በضريح አካባቢ ሲያልፉ አንገታቸውን ደፍተው ድምጻቸውን አጥፍተው ጫማቸውን አውልቀው ተጨንቀው የሚያልፉ በቀብር አካባቢ ስንቶች አሉ በስህተት ጣታቸው የሚጠቁሙ የሚሳቀቁ የተለያዩ ነገሮችን የሚያሳልፉ ባሉበት ከዘመናት በፊት የሞቱ ሰዎች ያለንበትን ሐል አውቀው ክፉ ብንናገር ይጎዱናል ብለው የሚጨነቁ ይሄ ሽርክ ነው ባጭሩ አምልኮታዊ ፍራቻ ለአላህ ብቻ የሚሰጥ ነው በምን መልኩ ነው መፈራት ያለበት እሳት እንዳያስገባ ጀነትን እንዳይነፍገን እንዳያግደን ምን ማድረግ ሰበቦችን ማድረስ ከቅጣቱ በመፍራት በሌላ በኩል ደግሞ ወረጃ ተስፋ ማድረግ መከጀል እዝነቱን ማሰብ ነው ሁለቱ ከመነሻ ላይ እንዳሳለፍነው ልክ ለአንድ ወፍ ሁለት ክንፎች እንደሚያስፈልጉት ለእያንዳንዱ ባሪያ አስፈላጊ ናቸው ኢማኑን ጠብቆ ይጓዝ ዘንድ አንዱ ሲያደላ አደጋ ላይ ይወድቃል خوف ሲያደላ ወይ ኸዋሪጅ አቋም ይሆናል ወይ ተስፋ መቁረጥ ላይ ይጥለዋል ወይ ሰዎችን ከኢስላም ሊያስወጣ ይችላል የመሳሰሉ ሰዎችን ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል ረጃኡ ልክ ሲያልፍ ልጓም ሲያጣ ደግሞ ምን ይሆናል ወንጀል እያጨማለቀ ዋናው ልብ ነው ይልሃል ትእዛዝ አይፈጽምም ክልከላዎችን አይርቅም ለምን አላህን ፍራ ስትለው ዋናው ልብ ነው ይልሃል ዋናው ልብ ነው ግን ውጭ ላይ የሚንጸባረቀው ተግባራችን የልባችን ነጸብራቅ ውጤት ነው ሁለቱን ጠብቆ መሄድ ያስፈልጋል الخوف والرجاء الخوف من الله من عذابه والرجاء إلى فضله فضل مفلق لفضله إعلى مال نووي أواك أن المختار تمراجه
من المختار تمراجو للعبد لباريا في حال صحته بتئناو هنيتا ላይ ያለ በጤና ላይ ሳለ የሞት ስጋቱ በሰዓቱ በሌለበት ጤነኛ ባለበት ላይ ተመራጩ ለሱ አየኩና ሊሆን ነው ኻኢፈን ራጂየን ኻኢፈን ቅጣቱን የሚፈራ ወይም ክፉ ፍጻሜን ከመንገድ በውጣስ ልብ ትገለባበጣለች ብሎ በስጋት በተጠንቀቅ ሆኖ የሚጠነቀቅ ወራጂየን እንደገና በጌታው ላይ ተስፋ የጣለ የሚከጅል ይሆነ ሁለቱንም የሚያስገኝ ነው መሆን ያለበት በጤናው ጊዜ ሁለቱም መገኘት አለባቸው ويكون خوفه ፍራቻው ሊሆን ነው ورجاؤه ተስፋውም سواء كل ይሆን ነው አንድ ላይ መኖር አለባቸው በጤናው ጊዜ وفي حال المرض በህመም ጊዜ ግን አስጊ በሆነ ህመም ላይ ሲሆን የሞት ስጋት ሲኖር يمحض الرجاء ተስፋውን ያጠራል ወደ ተስፋው ያዘነብላል ጌታዬ ይቅር ይለኛል ሰበቡን ያደረሰ استغفار ተውባ ያደረገ የበለጠ መልካም ተስፋን ሰንቆ ነው መዘጋጀት ያለበት وقواعد الشرع የሸሪዓ ድንጋጌዎች ህግጋት من نصوص الكتاب والسنة كقرآننا كسنة ማስረጃዎች النصوص ቀጥተኛ ቃላዊ ማስረጃዎች የቁርአንና የሐዲስ ማስረጃዎች وغير ذلك ከዚህ ውጭ ያሉ ማስረጃዎች ለምሳሌ ኢጅማዕን ቂያስን መውሰድ ይቻላል ሙተዛሂረቱን የሚደጋገፉ የሚጠናከሩ ናቸው على ذلك በዚህ ላይ ማለት ምንድነው በጤና ጊዜ ሁለቱንም አንድ ላይ ይዞ መጓዝ የሞት ጥላት ያጠላበት ያንዣብብበት ደግሞ ተስፋውን የበለጠ ከፍ ማድረጉን ማድላቱን የሚያመላክቱ መረጃዎች ይሄን እርስ በርስ የሚደጋገፉ በርካታ መረጃዎች ናቸው ያሉት قال الله تعالى ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ብሏል فلا يأمن مكر الله يا اللهን አዘናግቶ መያዝ አይተማመንም فلا يأمن አይተማመንም አይዘናጋም مكر الله يا اللهን አዘናግቶ መያዝ በእቅድ መያዝ إلا القوم الخاسرون የከሰሩ ህዝቦች እንጂ ወንጀል እየፈጸሙ አላህ ይቅር ይለናል አላህ ይወደናል አላህ እንደዚህ ይለናል በጥፋታቸው ከመስጋት ይልቅ የበለጠ ተዘናግቶ ተማምኖ መቀመጥ የከሰሩ ሰዎች አካሄድ ነው አማኝ እንዲህ አያደርግም ወንጀል ሲያበዛ በወንጀሉ ይሰጋል ይጨነቃል فلا يأمن مكر الله يا الله አዘናግቶ መያዝ አይተማመንም إلا القوم الخاسرون የከሰሩ ህዝቦች ካልሆኑ በስተቀር እሺ وقال تعالى አሁንም ከፍ ያለው ጌታ አላህ እንዲህ ብሏል إنه لا ييأس إنه ነገሩ لا ييأس ተስፋ ይቆርጥም من روح الله كالله እዝነት ተስፋ ይቆርጥም إلا القوم الكافرون ከሃዲ የሆኑ ህዝቦች ቢሆን እንጂ ይሄ የዩሱፍ አባት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው ቁርአን ላይ የተገለጸው ዩሱፍን በተመለከተ ለልጆቻቸው ካሳሰቡ በኋላ ያ በኒ يذهبوا ልጆቼ ሆይ ሂዱ فتحسسوا من يوسف واخيه ዩሱፍንና ወንድሙን ፈልጉ እስኪ አፈላልጉ ብለው አሳሰቡና ከዛ ምን አሉ ወላ ተይአሱ ተስፋ ትቁረጡ من روح الله ከአላህ እዝነት አሉ ከአላህ እዝነት ተስፋ ትቁረጡ ተኩላ በልቶታል ተብሎ ተነግሯቸዋል ከአላህ እዝነት ተስፋ ትቁረጡ ከዛም إنه لا ييأس من روح الله ከአላህ እዝነት ተስፋ ይቆርጥም إلا القوم الكافرون ከሃዲ የሆኑ ህዝቦች እንጂ ተስፋ የሚቆርጥ የለም ስለዚህ በየትኛውም ሁኔታችን ላይ ከአላህ እዝነት ተስፋ ልንቆርጥ አይገባም ተስፋ መቁረጥ የአማኞች መታወቂያ አይደለም ይልቁንም የከሃዲዎች ነው ተብሎ እየተገለጸ ነው ያለው ተስፋ መቁረጥ ሰዎችን ወደ ኋላ ነው የሚያደርጋቸው ተነሳሽነታቸውንም ነው የሚያኮላቸው ተስፋ ሲቆርጥ ሰበብ አያደርስም እኮ ሰው ተስፋ ሲኖረው ተስፋ መኖር ደግሞ ያነሳሳል ሰበብ ለማድረስ ለመጣር ለመነሳት ለመንቀሳቀስ ሞራል ነው የሚሆነው ተስፋ መኖር ስለዚህ ከተስፋ መቁረጥ የሚያስጠነቅቅ መልእክት አለ وقال تعالى يوم تبيض وجوه ፊቶች
የሚያበሩበት ቀን በደስታ ፊታቸው በደስታ የሚያበራበት ጸዳል የሚለብስበት ቀን يوم القيامة አማኞች ማለት ነው وتسود وجوه እንደገናም ሌሎች አይነት የካሃዲዎች ፊቶች ደግሞ የሚጠቁርበት የሚጠለሽበት ከድንጋጤ ከሐዘን ከትካዜ የተነሳ የሚጠቁርበት ቀን ከኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ የሚነሳ አثر አለ يوم تبيض وجوه የሚለው وجوه اهل السنه والجماعه يا اهل السنه والجماعه ፊቶች የሚበራበት ቀን وتسود وجوه የሚለውን ደግሞ اهل البدع والفرقه የልዩነት የመጤ አመለካከት አራማጅ ሰዎች ብለው የተረጎሙበታል والله اعلم وقال تعالى እንደገናም አላህ ምን ብሏል ان ربك ጌታህ ለሰሪዕ العقاب በርግጥም ቅጣቱ የፈጠነ ነው ለሰሪዕ በርግጥም ፈጣን ነው ምን العقاب ቅጣቱ ፈጣን የሆነ ጌታ ነው وانه لغفور رحيم እሱ ደግሞ الغفور لغفور በርግጥም እጅግ መሐሪ ነው الرحيم رحيم አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ሁለቱም አንድ ላይ መጡ ማለት ነው ቅጣቱ ፈጣን ከባድ እንደሆነ አዛኝና ይቅርባይ እንደሆነ ማብረው ተጠቀሱ ስለዚህ አንዱን ጫፍ ይዞ መዘናጋት አይገባም ሁለቱንም ነው መያዝ ከወንጀል የሚያበዛ ሰው ቅጣቱ ከባድ እንደሆነ ፈርቶ ይሄ ሊገታው ልጓም ሊሆነው ይገባል እንዲመለስ በሌላ በኩል ደግሞ በጌታው ላይ ተስፋ እንዲጥል እዝነቱን ይቅርባይነቱን ሊያልም ይገባል ማለት ነው ሚዛን ይጠብቃል እንደዛ ሲሆን وقال تعالى ان الابرار ደጋጎች لفي نعيم በርግጥም በድሎት ውስጥ ነው የሚሆኑት በጀነት ውስጥ وان الفجار አመፀኞች ማለትም ከሃዲዎች ደግሞ لفي جحيم በርግጥም በጀሃነም እሳት ውስጥ ነው የሚሆኑት አቃጣይ በሆነችው እሳት ውስጥ ነው የሚሆኑት وقال تعالى فاما من ثقلت يكبرتلتما موازينه يخير يكبرلتما موازينه يخير سرا يملكام سرا ميزانوچو يكبرلتما فهو اسو في عيشه راضيه بتودده ህይወት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው በጥሩ ህይወት ውስጥ ነው የሚያሳልፈው واما من خفت የመጀመሪያው ተስፋን ይሰጣል ማለት ነው በሌላ በኩል ደግሞ واما من خفت موازينه የኸይር ስራ መዝገቡ ሚዛኑ የቀለለበት ደግሞ فأمه فمسكنه منورياو هاوية وسطنو هاوية ምንድነው وما أدراك ما هي من እንደሆነች ምን አሳወቀ ካለ በኋላ ናሩን حامية አቃጣይ የሆነች እሳት ነች ተብሏል ስለዚህ ሁለቱንም ማለም ያስፈልጋል አማኝ የሆነ ሰው አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ አይጓዝም ሁለቱንም ያስባል ይሄኛው ከሸር ይገተዋል ይሄኛው በጌታው ላይ መልካም እንዲያስብ ኸይር ስራ እንዲፈጽም ያነሳሰዋል ወለአያቱ አንቀጾች في هذا المعنى በዚህ ይህንን መልእክት የሚያስጨብጡ ሁለቱንም ጠብቀን እንድንጓዝ የሚያሳስቡት كثيرة ብዙ ናቸው فيجتمع الخوف والرجاء ፍራቻና ተስፋ ማድረግ መፈለግ ይሰበሰባሉ في آيتين በሁለት ተከታታይ አንቀጾች ለምሳሌ ሙቅተሪነተይን የተቆራኙ በሆኑ አንቀጾች ላይ ይመጣል ባንድ ላይ ይመጣሉ አው ወይም አያቲን በርከት ባሉ አንቀጾች ላይ ተከታትሎ ሊመጣ ይችላል ሁለቱም መልእክት አው አያ ወይም ባንድ አንቀጽ ውስጥ ሁለቱም ተጠቅሶ ልናገኝ እንችላለን ሁለቱም ተጠቅሶ ለምሳሌ ከኋላ ያሳለፍ ነው ኢነ ረበከ ለሰሪዑል ዒቃብ ወኢነሁ ለገፉሩር ረሒም በተለያየ መልኩ እናገኛል ምንድነው የሚጠቁመን አንዱን ብቻ ገንጥለን እንዳንጓዝ ማለት ነው عندن بتشاي زن دانقواس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيان به بلوال أبو هريرة لو يعلم المؤمن أمان بيوك نورو ما عند الله زند ياللون من العقوبة ككتات ياللون بيوك نورو ما طمع أي كجل منبر ما طمع أي كجل منبر بجنته በጀነቱ የሱን ጀነት አሐድ አንድም አካል አይከጅልም ነበር ይሄንማ አናገኘውም ብሎ ተስፋ ይቆርጥ ነበር ያለውን ቅጣት ቢያውቅ ነው ولو يعلم الكافر كهادي بيوق نورو ما عند الله من الرحمة الله زند يالون اذنت صفات بيوق نورو ما قنيطو اي قرط منبر
من جنته كجنة أحد عندم تسفى يقورتم نبر كنا كهدتو يكجل تسفى يدرق نبر إذنة صفات بيوك نقرقل يا الله إذنة يفلق بسفى لك هذه الزقنة آخراوي إذنة الزقنة يا الله كالجنة كتاتو يفلق ببرتا لأمان بر والتزقم وانجل كان ببزا في السامي جنان وعن أبي سعيد الخضري كأبو سعيد تيزو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيان ده ولا ولا إذا وضيعت الجنازة جنازة بمتك أمت جزي مالت بين يدي حاملها بتشكم يتوافيت لفيت مش يكموت كفيت شو جنازة سيك أمت مالتنا جنازة كتشكم يتوافيت ستك أمت واحتملها الناس سوتشم بمشكمات جزي أو الرجال وإن وندوش بمشكمات جزي على أعناقهم بتكشوا تشاتشو بانجتو تشاتشو مال تكشاتشو لا يشكموا فإن كانت صالحة دق كهونت جنازة ويدق سو أسكرين كهونت قالت تلالج قدموني أسقدموني تلالج يميت أبقات ملكام نقرال لنا تقواقوالج ودزيا وإن كانت غير صالحة دق كالهونت قين نبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አይነት አገላለጽ በብዛት አላቸው መልካሙን ነገር ቀጥታ በቃል ይገልጹትና ሌላውን ደግሞ ሌላ ከሆነ ግን ይሉታል ሳይጠቅሱት ሊነኩትም ሳይፈልጉ ማለት ነው ልክ እዚህ ላይ እንደምናየው فإن كان صالحة መልካም ከሆነች قالت قدموني وإن كانت غير صالحة ደግ ካልሆነች ግን ብዙ ቦታ ላይ እናገኛለን እንዲህ አይነት አቀራረባቸው ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قالت ጥሩ ካልሆነች ግን ትላለች ያ ወይለሃ ወዩላት ትላለች አይነ ተذهبون بها ወዴት ነው የምትወስዷት ትላለች ነፍስ يسمع صوتها ድምጿን ይሰማል كل شيء ሁሉም ነገር الا الانسان የሰው ልጅ ሲቀር ولو سمعه بسماو نور የሰው ልጅ لصعق በድንጋጤ ይወድቅ ነበር ይሞት ነበር رواه البخاري የዘገቡት ነው ይሄም خوفና ረጃ ሁለቱም ባንድ ላይ የመጡበት መልእክት ነው በመጀመሪያው ላይ ረጃ አለ ለአማኞች ለደጋጎች ያለውን ተሸካሚዎች ተሸክመው ሲሄዱ አላህ ያዘጋጀላትን መስተንግዶ በመናፈቅ በመጓጓት ቶሎ አስቀድሙኝ እያለች ተቸኩላለች ሌላ ከሆነች ግን በጭንቅ በሐዘን በትካዜ ትዋጣለች ገና ከመነሻው ሳትደርስ ከክፉ ስራዋ ጋር ሳትገናኝ ገና ቀድማ ማለት ነው وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عندي ولا ابن مسعود الجنة جنة أقرب إلى أحدكم ودانداتو يبلد يقربچنات من شراك نعله كጫማው ገመድ ሲባል አሁን ያለ ሽፍን ጫማዎችን አታስቡ የድሮ ጊዜ ጫማ ከላይ ጣቶቹ ጋር የሚጠለፍ ማሰሪያ ያለው ቢቆረጥ ሰውየው ሊራመድ አይችልም ዋናው የጫማው ክፍል ነው ከዛ የበለጠ ሰውነቱን ተለጥፎ ነክቶት ነው ያለው አሁንም በየገጠሩ ያለ ጫማ ለምሳሌ እዚህ አይነት ነገር አለው ከዚህ በበለጠ ከጫማው ገመድ በበለጠ ለሱ ቅርብ ነች ጀና والنار مثل ذلك ሰዓትም እንደዚሁ 50 ማለት ምንድነው የሚፈጽማት እያንዳንዷ ነገር ወደ ሁለቱም በጣም ታቀርበዋለች የሰው ልጅ ፍጻሜው አይታወቅም ለሁለቱም የቀረበ ነው ማለት ምንድነው ለጀና በዚህ መጠን የቀረበ ነው ሲባል የበለጠ ሊጓጓ ለኸይር ሊነሳሳ ይገባል ጉልበት ሊሆነው ይገባል ለእሳት የበለጠ በዚህ መጠን ቅርብ ነው ሲባል ደግሞ ስጋት ሊወራው ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ጥንቃቄ ከዙልሙ ሊታቀብ ግዴታዎቹን ሊፈጽም አላህ ከከለከላቸው ነገሮች ሊጠነቀቅ ይገባል ማለት ነው طيب አንዱ ለጥያቄ አንስቻ ቆማለሁኝ የአነስ ሐዲስ ላይ ሽርክ የተባለው ትንሹንም ያካትታል ወይ የሚል ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምድርን ሊሞላ የቀረበ ወንጀልን ተሸክሞ ወደ ነብይ ቢመጣ ወደ እኔ ብትመጣ ካላጋራህብኝ ምንም ካላጋራህብኝ ያንኑ የሚያክል ምህረትን ይዤ መጣሃለሁኝ በሚለው ሐዲስ ላይ ትንሹንም ሽርክ ያካትታል ወይ والله اعلم አንዳንድ ዓሊሞች በዛ መልኩ ትንሹንም ሽርክ ያካትታል ብለው የገለጹት አሉ ለምሳሌ ኢብኑ ተይሚያ
ረሂመሁላህ ብዙ ዓሊሞች ግን ስራዎች የሚበላሹት በትልቁ ሽርክ ነው ከነጭራሹ ምህረት የማያገኘው ትልቁ ሽርክ ነው ትንሹ ሽርክ እንደሌሎቹ ከባኢር ወንጀሎች ነው የሚታየው ከሽርክ በታች ስለሆነ ከዋናው ሽርክ በታች ነው ስለ ሽርክ ሲወራም አጠቃላይ ጥቅል በሆነ መልኩ የሚፈለገው ዋናው ትልቁ ሽርክ ነው ይላሉ አላሁ አዕለም إنه لقول رسول كريم የሚለውን ቁርአን የአላህ ቃል አይደለም የሚሉ አህባሾች ማስረጃ ያደርጉታል እሱ የተከበረ መልእክተኛ ቃል ነው የሚለው የተከበረ መልእክተኛ ቃል ነው የሚለውን ይሄው ቁርአን ነው የጠቀስነው ቁርአን የአላህ ንግግር እንዳልሆነ እየተናገረ ነው ይላሉ መረጃ እንደዚህ አይደለም የሚወሰደው መረጃ ሐቅ ፈላጊ የሆነ ሰው አህለ ሱና ያእኹዙነ ማ ለሁም ወማ ዐለይሂም ይላሉ ቀደምቶች የሱና ሰዎች ሐቅ ፈላጊ የሆኑ ሰዎች ስሜታቸው ጋር የሚገጥምላቸውን ብቻ እየመረጡ ሳይሆን ሁሉንም የሚያቀርቡና እውነቱ መረጃ ወደሚያደርሳቸው ነው የሚሄዱት ስለዚህ እጅግ ብዙ ቦታ ቁርአን የአላህ ንግግር እንደሆነ እየተጠቀሰ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله በግልጽ የአላህ ንግግር እያለ አላህ እየገለጸው በሽታ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ የአላህን ንግግር እስከሚሰማ ድረስ የአላህ ንግግር ብሎ ነው የጠራው የመካ ሙሽሪኮች ፋርስና ሮም ሲዋጉ ከፋርስ ይወግኑ ነበር ሳት አምላኪ ስለሆኑ ይመስሏቸዋል በጥፋት ለነሱ ይወግኑ ነበር ሙስሊሞች ደግሞ ለአህሉል ኪታብ ይወግኑ ነበር ከነ ምናምናቸው አንጻራዊ በሆነ መልኩ የሚሻል ነገር አላቸው የመጽሐፍ ሰዎች ስለሆኑ ቀሪ ስላላቸው ፋርሶች በኃይለኛ ሮማውያንን ሲያሸንፉ የመካ ሙሽሪኮች ደስ አላቸውና ሲፈነድቁ ሲደሰቱ ለአቡ በክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቁርአን አያዎችን አነበቡ ሱረቱ ሩም የመግቢያዎችን ሮማውያን ያሸንፋሉ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ያሸንፋሉ የሚለው መልእክት ሲወርድ አቡ በክር ሲዲቅ ቀጥታ ሄደው እንወራረድ ነው ያሏቸው ለመካ ሙሽሪኮች እንወራረድ ሮማውያን ያሸንፋሉ አሁን እኮ በኃይለኛ ተሸንፈዋል ይነሳሉ ተብሎ በማይገመት መልኩ እወራረዳቸዋለሁ ብለው ቁርአኑን አነቡላቸው ይሄ የጓደኛህ ንግግር ነው ያንተ ንግግር ነው አሏቸው የጓደኛህ ሲሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለታቸው የሱ ንግግር ነው ወይስ ያንተ ነው አሏቸው የኔም አይደለም የሱም አይደለም የአላህ ንግግር ነው አሏቸው በይሃቂ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ ይሄ ያፈነገጠ አመለካከት ኋላ ላይ እስከሚመጣ ድረስ ቁርአን የአላህ ንግግር በመሆኑ ላይ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ አልነበረም ኋላ የመጣ አመለካከት ነው ይላሉ ፈጽሞ ጥርጣሬ አልነበረም ይሄን ቃል ይላሉ ወቂዕ ኢብኑ ጀራህ ረሂመሁላህ የኢማሙ ሻፊዒ ሼክ ናቸው ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም መክሉቅ ነው ፍጡር ነው የሚሉ ሰዎች ይሄን ቃል አቅልላችሁ አትመልከቱት ሙሉ ሸሪዓውን ሊንዱ ነው የፈለጉት እነዚህ ሰዎች ይላሉ ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም ከተባለ ምን ይዘዋል የሰው ልጅ ከዛ በኋላ አለቀ ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ መስጂድ ውስጥ ቁጭ ብለው የአላህን ንግግር አይደለም ለማለት ይጠቅሳሉ የአላህ ንግግር እያጠቀሱ ያለ ቦታው ያለ ትርጉሙ ማለት ነው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይፈልጋል ለጊዜው እዚህ ላይ በቃናል ሱብሃነከ اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب